Good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. Okay, so due to electricity problem once again, we have not started at proper time. So I request all that if abruptly from my side, if it is uh, that Zoom meeting is off from my side, then whoever be the administrator or host, so I request that student that you can end that meeting at that time. I think Gaikwad was there initially. रोहित गायकवाड आहेत का? Okay, so still students are joining. Just to revise what we have discussed in the morning lecture. So we have started with the concept of fiber optics, which is nothing but total internal reflection, in which when we are passing the light from denser to rarer medium, then at particular angle, which is called as critical angle, or more than that, this light gets totally internally reflected. So we have considered one condition, that when angle of incidence I is theta c, when theta r is 90 degree, so putting the value, we got one equation which is nothing but the value of internal critical angle. So this value we are using in our next derivation, that is right now we are discussing that. Then we have discussed in detail what is the structure of optical fiber, where the core, inner cylinder, cladding, outer one are glass material or silica material, from which we are passing the signals. They are protected by coating and outer jacket layers. The right side diagram gives us idea about the dimensions of that optical fiber cable, that is OFC, where core is having diameter which varies from 5 to 100 micrometer. For cladding it is 125 micrometer. For coating it is 150 to 250 micrometer. Then next is classification of optical fiber. In classification, we have started with the classification of optical fiber based on modes of propagation, that is single mode and multi-mode fiber. Single mode fiber which allows only single mode of propagation. In case of multi-mode, it allows multi-mode of propagation. For single mode, core diameter is more. For single mode, core diameter is small, and for multi-mode, it is large one. So depends upon the diameter also, that property varies. Next, depends upon index profile. We have discussed the two types, step index fiber and graded index fiber, where by using this figure, we check the details. As in case of step index fiber, core and cladding is having uniform refractive index. For graded index fiber, it is non-uniform. Due to that, you can see the variation in the signal propagation. For step index, it is zigzag or step by step or abrupt reflection is there. For graded index, it is a smooth or gradual propagation. The reason behind that we have discussed. The refractive index is more at center, and as we move from center to core cladding interface up to here, then it is decreasing. According to that, we have discussed these details. Now we move to the next point, that is derivation for acceptance angle and acceptance cone. So let us start this. Okay, हे पॉइंट लक्षात आलेत का? पहिल्या लेक्चरला आपण डिस्कस केलेले. इज देयर एनी क्वेरी और डाउट? No, sir. So shall we proceed?
Yes, sir. Yes. Okay, okay. So let us start discussing this. तर आतापर्यंत आपण थिअरॉटिकल डिस्कशन किंवा डिस्क्रिप्शन करत होतो ऑप्टिकल फायबरशी रिलेटेड. आता आपल्याला काय करायचं तर मॅथमॅटिकली आपण किंवा न्यूमेरिकल आपण काही व्हॅल्यू चेक करणार आहोत की ज्याचा वापर करून आपण फायबर ऑप्टिक्स किंवा तो जो कन्सेप्ट आहे तो अजून चांगल्या पद्धतीनं समजून घेऊ शकतो. सो फॉर दॅट 4 टर्म्स आर देअर. 4 टर्म्स आहेत. कुठल्या कुठल्या आहेत? पहिला आहे ऍक्सेप्टन्स अँगल, दुसरा आहे ऍक्सेप्टन्स कोन, देन थर्ड वन इज फ्रॅक्शनल रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स चेंज, अँड फोर्थ वन इज न्यूमेरिकल अपर्चर. तर या 4 मॅथमॅटिकल टर्म्स आहेत. So let us discuss these terms one by one. So before starting this, I want to discuss this figure so that you understand it in better manner. ही जर फिगर बघितली डिटेल मध्ये इथं तुम्हाला कोअर क्लॅडिंग आणि त्याच्याशी रिलेटेड जे अँगल्स आहेत तर ते दिसत आहेत. So here from left side, if we check, we are passing the light from air medium inside the cable. So this is incident ray, which is making the angle I and which is having refractive index N0. N0 is nothing but refractive index for air medium. What is the value of refractive index for air medium? Can anybody tell? 1. Yes, the value is 1. So from this air medium, we are passing the light inside core. So it passed in the core, then it gets totally internally reflected at core cladding boundary, that is at capital B, and we can get total internal reflected ray as it is shown in the figure. If we draw normal, this one, so here we can get one triangle, that is capital ABC. Here capital ABC we are getting, where this critical angle and refraction angle is there. What are else? Here N1 is core refractive index, N2 is cladding refractive index, and we know the condition that N1 is greater than N2. So all values are shown in this figure. तर ही फिगर समजून घ्या पहिल्यांदा. इन्सिडेंट रे जो आहे तर तो एअर मीडियम मधून आत पाठवतोय आपण. अँगल ऑफ इन्सिडन्स कॅपिटल आय आहे. एअर मीडियमची रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स दिली N0, ज्याची व्हॅल्यू 1 असते. इथून हा रे रिफ्रॅक्ट झाला आतमध्ये, अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन आर आहे, तो इथं रिफ्लेक्ट झाला, क्रिटिकल अँगल दॅट इज फाय. देन नेक्स्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपल्याला मिळतं. इथून जर नॉर्मल आपण टाकली तर एक ट्रायंगल मिळतो, ट्रायंगल ACB किंवा ABC काही तुम्ही म्हणू शकता. तर हे आपण यूज करणार आहोत आपल्या डेरिव्हेशन वेळेस. आणि कंडिशन काय तर N1 इज ग्रेटर दॅन N2. ओके, सो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग दीज थिंग्स वन बाय वन. तर हे बॅकग्राऊंड आहे जे मी क्लिअर केलं, ह्याचाच यूज करून आपण आता डेरिव्हेशन आहे ते डिराईव्ह करणार आहोत. सो लिसन इट केअरफुली. Acceptance angle and acceptance cone. As shown in fiber, the refractive index of core be N1 and cladding be N2, which is less than N1. So here refractive index of core is N1, for cladding it is N2, and condition is that N2 is less than N1, or you can say N1 is greater than N2, no problem. Let N0 be the refractive index of air medium. Okay, so don't get confused. This is not NO, this is N0 actually. Is subscript la pahiye. N0 be the refractive index of air medium if theta I is the angle of incidence and theta R be the angle of refraction, and this ray strikes the core cladding interface with angle greater than critical angle, that is phi is greater than phi C. Total internal reflection takes place. Total internal reflection आपल्याला मिळतं. Applying Snell's law we get, Snell's law यूज करून आपण काय करतो, इथे इक्वेशन लिहिलं, साइन ऑफ थिटा I divided by sin of theta R, which is equal to N1 upon N0, where N0 is refractive index of air medium
N1 is refractive index of core, theta I is angle of incidence, this one, and theta R is angle of refraction, this one. Okay, are you getting this point? His slide clear झाली का? Shall we proceed? Yes, sir. Okay, now we move to the area of equations. Different equations are there. So value of angle of incidence is maximum when phi is equal to phi c. Maximum angle आपण consider केलेला आहे from triangle ABC. मगाशी जसं तुम्हाला म्हटलं की हा ट्रायंगल आपल्याला कन्सिडर करायचा आहे, ट्रायंगल ABC. याच्यावरून आपण काय काढलंय हे चेक करूया. साइन ऑफ थीटा r which is equal to sin of 90 minus phi. Sin of theta r means this one which is equal to sin of 90 minus phi. हे लक्षात आलं का? ट्रायंगल आपण कन्सिडर करतोय, यामध्ये एक 90 डिग्री आहे, एक फाय आहे, एक आर आहे. तर आपण याच्यावरनं काय काढलं तर थीटा आर ची व्हॅल्यू काय तर 90 मायनस फाय असते. हे लक्षात आलंय? Yes, sir. Okay, Yes, sir. so sin of theta r, so theta r is nothing but 90 minus phi, but you know that sin of 90 minus theta is cos theta, so we are writing this as a cos phi. So using this equation in our first equation, which one? हे इक्वेशन आहे. साइन ऑफ थीटा आर ची व्हॅल्यू आपण इथे बदलतोय, साइन ऑफ थीटा आय डिवायडेड बाय थीटा आर विच इज इक्वल टू n1 अपॉन n0. यामध्ये आपण थीटा आर ची जर व्हॅल्यू टाकली तर ती असणार आहे काय कॉस फाय, आणि तिला आपण इकडं शिफ्ट करतोय. तर हे जे इक्वेशन आपल्याला मिळालंय हे कसं आलं तर साइन ऑफ थीटा आर डिवायडेड बाय साइन ऑफ थीटा आर होतं हे पहिल्यांदा. ठीक आहे, पण साइन ऑफ थीटा आर म्हणजे काय तर कॉस फाय आपण आता काढलेले आहे, आणि याच्याऐवजी आपण कॉस फाय टाकलं आणि या कॉस फायला फक्त इकडे शिफ्ट केले. त्याच्यामुळं आपल्याला काय मिळालं इथं तर साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस फाय. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. ठीक आहे. Yes. नाव व्हेन फाय इज इक्वल टू फाय सी, मॅक्झिमम अँगल जेव्हा आपण कन्सिडर करतो त्या थीटा आयलाच आपण काय करतो तर थीटा आय मॅक्स म्हणतो, ज्याला आपण ऍक्सेप्टन्स अँगल म्हणतो इथं. तर फक्त सिम्बॉल चेंज केलेले आहेत, मिनिंग तेच आहे. तुम्ही त्याला साइन ऑफ थीटा आय सुद्धा कंटिन्युअसली लिहिलं तरी सुद्धा चालते. सो साइन ऑफ थीटा आय इज नथिंग बट n1 अपॉन n0 इंटू कॉस फाय. बट साइन फाय सी किंवा साइन थीटा सी तुम्ही त्याला म्हणू शकताय साइन फाय सी इज इक्वल टू n2 अपॉन n1. आता हे इक्वेशन कुठून आलं? कॅन एनीबडी रिमेंबर? Theta is equal to साइन ऑफ थीटा 90. सी इज इक्वल टू n2 डिवायडेड बाय n1. हे आपण इक्वेशन कुठून मिळवलं Okay. तर सकाळच्याच लेक्चरला मी तुम्हाला सांगितलेलं की इथं आपण एक व्हॅल्यू काढलेली. ठीक आहे का इथं साइन ऑफ थीटा सी इज इक्वल टू n2 डिवायडेड बाय n1. लक्षात आलं हे? Yes, sir. हां, तिथं फक्त आपण सिम्बॉल फाय घेतलाय, इथं थीटा घेतलाय, दोन्हीचं सेम मिनिंग. सो साइन ऑफ फाय सी और थीटा सी इज n2 डिवायडेड बाय n1. तर हे व्हॅल्यू आपण काय करतोय इथं यूज करतोय. सो वी हॅव युज्ड दॅट व्हॅल्यू हिअर, बट साइन ऑफ फाय सी इज इक्वल टू n2 divided by n1. From that we are determining cos of phi c as under root n1 square minus n2 square divided by n1. आता ही व्हॅल्यू कशी आली चेक करा. आय होप दॅट यू आर लिसनिंग केअरफुली. ओके, यू नो द इक्वेशन sin square theta plus cos square theta is equal to 1. yes. 1. So we are using this equation sin square theta plus cos square theta is equal to 1. ठीक आहे, तर इथं आपण आता साइन फाय सी ची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती ही काय येणार n2 स्क्वेअर डिवायडेड बाय N1 square. n1 स्क्वेअर प्लस cos स्क्वेअर थीटा आहे तसंच विच इज इक्वल टू 1. cos स्क्वेअर थीटा आपण आहे तसंच ठेवला तर आपल्याला काय टर्म मिळणार ही येणार 1 मायनस n2 स्क्वेअर डिवायडेड बाय n1 स्क्वेअर. इज इट राईट? Yes, sir. ठीक आहे, आता याला आपल्याला सॉल्व्ह केल्यावर काय करणार आपण जर n1 स्क्वेअर कॉमन घेतला दोन्ही साईडला तर इथं काय येणार n1 स्क्वेअर मायनस
n2 N2 स्क्वेअर डिवायडेड बाय N1 n1 स्क्वेअर. बरोबर. हा काय झाला तर कॉस स्क्वेअर थिटा झाला. जर कॉस स्क्वेअर थिटा म्हणजे हा असेल तर सिम्पली कॉस थिटा काय असणार आहे अंडर रूट square divided by N1. येस n1 स्क्वेअर मायनस n2 स्क्वेअर डिवायडेड बाय N1. n1. ठीक आहे. लक्षात आलं हे कसं काढलं आपण. Yes, sir. तर त्याच्यासाठी फक्त हे इक्वेशन लक्षात ठेवा. साइन स्क्वेअर थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू 1. यात चेंजेस केले आणि आपल्याला व्हॅल्यू मिळाली. सो आय रिक्वेस्ट एव्हरीवन यू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बाय मिस्टेक इफ यू आर नॉट रिकॉलिंग. तर तुमच्या हे लक्षात राहील की हे आपण डायरेक्टली कसं लिहिलं. साइन ऑफ फाय सी इज इक्वल टू n2 डिवायडेड बाय n1. फ्रॉम दॅट वी आर रायटिंग कॉस फाय सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n1 square minus n2 square divided by n1. Are you getting this point, this slide? Yes, sir. Yes, sir. ओके. तर परत एकदा इन शॉर्ट रिपीट करतो. आपण ट्रायंगल ABC कन्सिडर केला ज्यामध्ये आपल्याला माहिती आहे 3 अँगल आहेत 90 डिग्री फाय आणि आर म्हणजे रिफ्रॅक्शनचा. त्याचा यूज करून आपण काय लिहिलं साइन ऑफ थिटा आर इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 मायनस फाय. म्हणजे थिटा आर म्हणजे काय तर 90 मायनस फाय जो आहे तर तो हा अँगल असणार आहे. पण साइन ऑफ 90 मायनस थिटा असतो कॉस थिटा. त्याच्यावरून आपण ही व्हॅल्यू पहिल्या इक्वेशन मध्ये टाकली या इक्वेशन मध्ये आणि त्यानंतर आपण काय केलं तर साइन ऑफ फाय सी ची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती त्याचा यूज करून आपण कॉस ऑफ फाय सी ची व्हॅल्यू काढली आणि ही व्हॅल्यू आता आपण या इक्वेशन मध्ये पुट करतोय. ओके. सो आय रिक्वेस्ट एव्हरीवन यू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सो दॅट टुडे इटसेल्फ ओनली यू कॅन रीड इट Sir, hello. प्रिपेअर इट. हा Sir, sin I max आहे ना तिथून एकदा सांगा. हा आता हे साइन आय मॅक्स आहे ना तर हे सिम्बॉलॉजिस्ट कशासाठी दिले तर मॅक्झिमम ऍक्सेप्टन्स अँगल साठी. तर तुम्ही हा साइन ऑफ थिटा आय ठेवला तरी सुद्धा चालतो तसंच. ठीक आहे. Okay, sir. हा का साइन ऑफ थिटा इज इक्वल टू n1 अपॉन n0 कॉस फाय होता. वेन थिटा इज इक्वल टू थिटा सी म्हणजे काय मॅक्झिमम अँगल जेव्हा आपण कन्सिडर करतो तेव्हा तो साइन थिटा आय मॅक्स होतो. त्याला तुम्ही साइन थिटा आय असं कन्सिडर केलं तरी सुद्धा चालतंय. बाकी इक्वेशन सेम आहे. आणि पहिलं आपलं जे सकाळचं लेक्चर आहे त्याच्यामध्ये आपण काय केलं इंटरनल क्रिटिकल अँगल जो आहे तर त्याची व्हॅल्यू घेतली. बट साइन ऑफ थिटा इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 हे मी तुम्हाला सांगितलं. आपण सकाळचं लेक्चर आहे जे डेरिव्हेशन मध्ये इक्वेशन वापरतो ही व्हॅल्यू थिटा सी फक्त इथे सिम्बॉल आहे तिथं फाय सी आहे. तर n2 डिवायडेड बाय n1 आपण कन्सिडर केलं. त्याच्यावरून आपण काय केलं तर कॉस फाय सी ची व्हॅल्यू काढली. ही कशी आली कळली ना. या स्टेप्स सिम्पल आहे हे. ठीक आहे. ही स्लाइड आणि हे पॉइंट्स लक्षात आले. शॅल वी प्रोसीड. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now what we are doing, we are putting value of cos phi c as under root n1 square minus n2 square divided by n1 in this equation. या इक्वेशन मध्ये cos phi c ची व्हॅल्यू ठेवली तर ती काय येणार आहे बघा. ती येणार आहे sin of theta max is equal to under root n1 square minus n2 square divided by n0. ठीक आहे. आता ही कशी आली बघा. पहिल्यांदा काय n1 अपॉन n0 आपल्याला हे आहे तसं लिहावं लागेल. ठीक आहे. इथे सॉल्व्ह करतो आणि नंतर आपण त्या नेक्स्ट स्लाइड कडे जाऊ. n1 अपॉन n0 ऑलरेडी आहे बरोबर. त्यामध्ये आपण आता cos phi c ची व्हॅल्यू टाकतोय. सॉरी cos phi ची व्हॅल्यू टाकतोय. ती किती आहे तर अंडर रूट n1 स्क्वेअर मायनस n2 स्क्वेअर डिवायडेड बाय नुसतं n1. तर हे n1 काय करणार एकमेकाला कॅन्सल होणार आणि सिम्पली आपल्याला काय मिळणार तर अंडर रूट n1 स्क्वेअर मायनस n2 स्क्वेअर डिवायडेड बाय n0. बरोबर आहे का हे. Yes, sir. ठीक आहे. तर हेच इक्वेशन आपण इथे लिहिलंय बघा. साइन ऑफ थिटा मॅक्स इज इक्वल टू अंडर रूट n1 स्क्वेअर मायनस n2 स्क्वेअर डिवायडेड बाय n0. पण ॲज n0 इज इक्वल टू 1 एअर मीडियमची रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आता आपण डिस्कस केलं. ॲज n0 इज इक्वल टू 1 सो सिम्पली धिस साइन ऑफ थिटा 0 और थिटा मॅक्स ह्याची व्हॅल्यू काय येणार सिम्पली इट इज अंडर रूट n1 स्क्वेअर मायनस n2 स्क्वेअर.
and we are interested in acceptance angle, that is theta 0, which is nothing but sine inverse of under root n1 square minus n2 square. Means this angle is called as acceptance angle of the fiber, and its value is simply sine inverse of under root n1 square minus n2 square. Okay, are you getting this? Yes, sir. ठीक आहे. कोणाला काही डाऊट असला विचारा, काही पॉइंट्स रिपीट करायचे असले सांगा. आता हे खाली जर वाचलं तर अजून तुमच्या लक्षात येईल की ऍक्सेप्टन्स अँगल म्हणजे नेमकं काय. ठीक आहे. So I read it. Acceptance angle may be defined as the maximum angle that a light ray can have relative to the axis of the fiber and propagate through the fiber. म्हणजे काय तर मी त्याचा सिग्निफिकन्स सांगतोय. सिग्निफिकन्स याचा अर्थ काय तर नेमका त्याचं मिनिंग काय. आपण ज्याला ऍक्सेप्टन्स अँगल म्हणतो तर तो ऍक्च्युली काय आहे तर अँगल ऑफ इन्सिडन्स आहे, बाकी काही सुद्धा नाही. ठीक आहे. याचा अर्थ हा जो अँगल दिसतोय अँगल आय, तर हा असा आणि एवढा पाहिजे की जेणेकरून ती जी लाईट रे आहे किंवा तो जो सिग्नल आहे तो आत प्रोपॅगेट होऊन टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होऊन पास झाला पाहिजे. आणि जर इथं ते अचीव केलं नाही तर आपल्याला हे सिग्नल प्रोपॅगेशन मिळणार नाही. म्हणूनच ती लाईट किंवा तो सिग्नल ऍक्सेप्ट झाला पाहिजे, म्हणून त्या अँगलला आपण काय म्हणतो ऍक्सेप्टन्स अँगल. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? येस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके. तर हे हा फर्स्ट म्हणजे डेरिव्हेशनचा हा फर्स्ट पार्ट आहे, ज्याच्यामध्ये आपण ऍक्सेप्टन्स अँगलची व्हॅल्यू काढतोय आणि त्याच्याशी रिलेटेडच मग बाकीचे सप्लिमेंटरी पॉईंट्स आहेत. तर सगळ्यात महत्त्वाचं काय तर हे तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे, कारण का आपले न्यूमेरिकल्स जे आहेत ते या इक्वेशनवर बेस्ड आहेत. प्लस ऑफकोर्स MCQs आर देअर विच आर रिलेटेड टू दीज पॉईंट्स. ठीक आहे. तर आपण स्टार्ट कशापासून केली तर दोन मीडियम कन्सिडर केले, N0 N1 कोअरचं. स्नेल्स लॉ वरून आपण अँगल ऑफ इन्सिडन्स अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन काढला. N1 कोअरची रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स, N0 एअर मीडियमची रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. लाईट आत पास केली, ट्रँगल कन्सिडर केला, त्यामध्ये थिटा आर म्हणजे रिफ्रॅक्शन अँगल म्हणजे काय 90-5 घेतला, साइन ऑफ 90 - थिटा म्हणजे कॉस 5 घेतला. ठीक आहे. त्याची व्हॅल्यू आपण कुठे टाकली तर इथे टाकली. साइन ऑफ थिटा आर म्हणजे काय केलं आपण तर कॉस 5 म्हणून टाकला. तो कॉस 5 आपण राईट साईडला शिफ्ट केला. त्यानंतर सिम्बॉलिक चेंजेस केले. आपल्याला साइन ऑफ 5c ची व्हॅल्यू माहिती N2 डिवायडेड बाय N1, त्याच्यावरनं कॉस 5c ची व्हॅल्यू काढली. ती व्हॅल्यू या इक्वेशन मध्ये आपण ठेवली. ऍडजस्टमेंट केल्यावर काय मिळालं आपल्याला तर N1 N1 कॅन्सल झालं आणि साइन ऑफ थिटा आय मिळाला अंडर रूट N1 स्क्वेअर मायनस N2 स्क्वेअर डिवायडेड बाय N0. पण N0 इज इक्वल टू 1 आहे आपल्याला माहिती. सो इट बिकम्स सिम्पली साइन theta 0 is equal to under root n1 square minus n2 square, or simply theta is sin inverse of under root n1 square minus n2 square. म्हणजे ऍक्सेप्टन्स अँगल कशावर डिपेंडंट आहे साइन इनवर्स कुठल्या व्हॅल्यूच्या तर कोअर आणि क्लॅडिंगच्या रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सवर. ठीक आहे. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. ठीक आहे. तर हे एकदा तुमचं पक्क झालं देन रेस्ट थिंग्स आर सिम्पल फॉर यू. पुढचे जे आहेत ते कन्सेप्ट सिम्पल आहेत. आता नेक्स्ट पॉईंट म्हणजे काय ऍक्सेप्टन्स कोन. तर इथं खाली तुम्ही बघू शकताय द लाईट रेज कंटेनड विदिन द कोन हॅव्हिंग ए फुल अँगल टू थिटा 0 आर ऍक्सेप्टेड अँड ट्रान्समिटेड अलॉंग द फायबर. Therefore, the cone is called as acceptance cone. It is as shown in figure. So here figure is missing. I have not added. So I can just show you. You can take screenshot of this. So this is our core and this is cladding. तर इथं आपण बघितलं की ऍक्सेप्टन्स अँगल जो आहे तो म्हणजे काय तर इथून आपण जेव्हा हा कन्सिडर करतो दिस इज अँगल ऑफ ऍक्सेप्टन्स. तर ऍक्सेप्टन्स कोन याचा अर्थ काय तर कुठल्याही बाजूने जर ती लाईट आली तर त्या कोनच्या आतमधनं ती आली तर काय होते तर आतमध्ये पास होते. ठीक आहे. तर हा जो कोन आहे तर त्यालाच आपण काय म्हणतो तर ऍक्सेप्टन्स कोन. तो किती असतो तर 2 थिटा 0. 2 थिटा 0 का तर जर तुम्ही हे बघितलं तर हा याप्रमाणे कोन असणार आहे इथे जसा दाखवलाय मी तो. ठीक आहे. तर हा जो असणार आहे हा थिटा 0 आहे म्हणजे काय आपला अँगल ऑफ इन्सिडन्स. तर हा जर आपण थिटा 0 पकडला
कोण काय असणार आहे θ0 प्लस θ0 दॅट इज 2 θ0. गेटिंग दिस थिंग. Yes, sir. त्यामुळे ऍक्सेप्टन्स कोन म्हटलं तर ऍक्सेप्टन्स कोन काय असतो 2 इंटू ऍक्सेप्टन्स अँगल असतो. ठीक आहे, हे लक्षात ठेवा. ऍक्सेप्टन्स कोन इज नथिंग बट 2 इंटू ऍक्सेप्टन्स अँगल. सो whether I have written it, I will check. No, I have not written, so I can write here. You can take screenshot. Acceptance cone is nothing but 2 into acceptance angle, because this is your possible MCQ. Acceptance angle. Okay, or 2 into θ0. 2 into θ0, that is 2 θ0. We can consider. Okay, so you take screenshot of this. Acceptance cone is nothing but 2 into acceptance angle or 2 into θ0. Here also we have mentioned this. Okay, is it clear to you? Yes, sir. Okay, Yes, sir. now we add 2 more terms. So I request all you listen it carefully. So they are simple steps. Next is fractional refractive index change. So fractional refractive index change means what? The fractional difference delta between the refractive indices of the core and the cladding is known as fractional refractive index change. It is expressed as delta is equal to n1 minus n2 divided by n1. त्याचा सिम्पली अर्थ काय? द फ्रॅक्शनल डिफरन्स डेल्टा. डेल्टा म्हणजे फ्रॅक्शनल रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स चेंज म्हणतो. तर हा कशा मधला चेंज आहे? तर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ कोअर अँड क्लॅडिंग. कोअर अँड क्लॅडिंग मधला जो डिफरन्स आहे त्याला आपण म्हणतो फ्रॅक्शनल रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स चेंज. तो आपण कसा मेन्शन करतो? तर डेल्टा इज इक्वल टू n1 मायनस n2 डिवायडेड बाय n1. फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन n1 मस्ट बी ग्रेटर दॅन n2. ही कंडिशन आपण डिस्कस केली. देअरफॉर धिस पॅरामीटर इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. हा नेहमी पॉझिटिव्ह असतो किंवा असलाच पाहिजे. टिपिकली डेल्टा इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.01. इथे तुम्ही बघू शकता n1 मायनस n2 डिवायडेड बाय n1 दिले. आपल्याला माहिती आहे की n1 हा ग्रेटर दॅन n2 असतो. त्यामुळं जेव्हा आपण हे कुठल्या जरी व्हॅल्यू टाकल्या तरी हा ऑलवेज पॉझिटिव्ह असणार आहे. ओके, गेटिंग दिस पॉइंट. फ्रॅक्शनल रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स चेंज लक्षात आलंय का? Yes, sir. ओके, ठीक आहे. तर आता आपला अजून एक पॉइंट राहतोय तो म्हणजे न्यूमेरिकल अपर्चर. ठीक आहे, तर हा मी ऍड करत नाही सध्या. याचंच रिव्हिजन घेतो आणि त्यानंतर आपण नेक्स्ट लेक्चरला हे डिस्कस करू. तर या लेक्चरला आपण काय स्टार्ट केलं तर ऍक्सेप्टन्स अँगल म्हणजे काय, ऍक्सेप्टन्स कोन म्हणजे काय. तर त्याच्यासाठी आपण एक कंडिशन डिस्कस केली ज्यामध्ये एअर मीडियम मधून लाईट रे आपण इन्सिडेंट करतोय. ती कोर मीडियम मध्ये रिफ्रॅक्ट होते, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होते कोर क्लॅडिंग बाउंड्रीला. त्याच्यावरून आपण स्नेल्स लॉ यूज करून एक इक्वेशन लिहिलं. साइन ऑफ थीटा आय अँगल ऑफ इन्सिडन्स, साइन ऑफ थीटा आर अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन, n1 अपॉन n0 रिफ्रॅक्टिव्ह इंडायसेस ऑफ दॅट रिस्पेक्टिव्ह मीडियम. त्यानंतर ट्रँगल कन्सिडर केला, अँगलची व्हॅल्यू चेंज केली. थीटा आर म्हणजे 90 मायनस फाय, 90 मायनस थीटा, साइन ऑफ 90 मायनस थीटा म्हणजे कॉस थीटा असतो. त्याच्यावरनं ही व्हॅल्यू पुट केली. त्यानंतर पहिलं जे इंटरनल क्रिटिकल अँगल जे आहे, पहिल्या लेक्चरमध्ये आपण टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शनला जे डिस्कस केलं तर ती व्हॅल्यू आपण घेतली. साइन ऑफ 5c इज इक्वल टू n2 डिवायडेड बाय n1. त्याच्यावरून कॉस 5c ची व्हॅल्यू काढली. ही कशी काढली तर साइन स्क्वेअर थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू 1. या इक्वेशनमध्ये साइन थिटाची व्हॅल्यू टाकली आणि आपल्याला हे इक्वेशन मिळालं. ही कॉस 5c ची व्हॅल्यू आपण इथे टाकली आणि ऍडजस्ट करून आपल्याला हे इक्वेशन मिळालं. n1 एकमेकाला कॅन्सल झालं. नेक्स्ट n0 म्हणजे काय, एअर मीडियमची रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ती 1 असल्यामुळे आपण इथं सिम्पली लिहिलं साइन ऑफ थिटा 0 इज इक्वल टू अंडर रूट n1 स्क्वेअर मायनस n2 स्क्वेअर. थिटा 0 आपल्याला मिळाला साइन इनव्हर्स ऑफ अंडर रूट n1 स्क्वेअर मायनस n2 स्क्वेअर. याला म्हणतो आपण ऍक्सेप्टन्स अँगल. म्हणजे असा अँगल की जेणेकरून
तो जो इन्सिडेंट अँगल जर आपण ऍडजस्ट केला तर ती लाईट ऍक्सेप्ट केली जाते आतमध्ये आणि प्रोपॅगेट होते, म्हणून ऍक्सेप्टन्स अँगल म्हणतो. आणि त्याच्याशी रिलेटेड बघितलं आपण ऍक्सेप्टन्स कोन, तर तो येतो 2 इंटू ऍक्सेप्टन्स अँगल. आणि फ्रॅक्शनल रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स चेंज डेल्टा इज इक्वल टू n1 minus n2 divided by n1. So this factor is always positive. It is of the order of 0.01. Okay, so getting this point. लक्षात आले का? Yes, sir. Okay. So I request everyone, you can mark your attendance in chat box. सर फर्स्ट पासून स्लाइड दाखवता का स्क्रीनशॉट काढायची? Okay, first means this one. ही फर्स्ट स्लाइड का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ची का डेरिवेशन ची? हा सर इथूनच. ठीक आहे, स्क्रीनशॉट झालं की सांगा, प्रोसीड करतो मी. Okay, shall I change? Yes. येस सर. झाले सर. Okay, so everyone mark your attendance. Okay, so I select some students, those who are like to speak in front of people. C56, Om Patil is there. C56, Om Patil. Yes, sir. You read this slide. Structure of optical fiber. सगळं वाचवा सर. सगळं वाचायचं. An optical fiber constant of an inner cylinder which is made of glass called the core. This carries light. It is surrounded by another cylindrical shell of lower refractive index called the cladding. The cladding helps to keep the light within the core through the phenomenon of total internal reflection. The core and cladding are covered by almost a protecting jacket layer coating as shown in figure. Cross section Y of an optical fiber is shown in figure. The innermost region in the light guiding region known as the core and its diameter can vary from 5 ohm to 5 micrometer, 5 micrometer to 100 micrometer. micrometer 100 is surrounded by a coaxial middle region known as cladding
cording usually 150 ohm meter in diameter. The outermost region is called shelter. It It protects. protects its core to core and cladding from moisture abrasion, Contamination and contamination, and to increase mechanical strength of fiber. okay. Then next, roll number C10. Pratik Atkale, are you there? Pratik Atkale. C10. Unmute yourself. Okay. So you are present, but you are not responding. प्रतीक अटकळे आहेत का प्रेझेंट? Then Amit More. Yes, sir. You read this slide. Classification of optical fiber. Generally, optical fibers are of two types, single mode fiber and multi-mode fiber. A single mode fiber has a small core diameter and can support only one mode of propagation. On the other hand, a multi-mode fiber has a large core diameter and number of modes is available in the type. Multi-mode fiber are further distinguished on the basis of index profile. The index profile of multi-mode fiber can be either a step index type or a graded index type. The index profile of a single mode fiber is usually a steps index type. Step index optical fiber. In this type, the core has uniform refractive index N1 and cladding has also uniform refractive index N2. N1 is greater than N2. The refractive index profile of a step index fiber is as shown in figure. Figure shows the path of rays in step index fiber. There are two rays entering at different angle of incidence with the axis. The two rays travel different path lengths and emerge out at ठीक है. Next, Pratik Atkale. Are you there? Okay, so next lecture we will start with Pratik Atkale. If he is not available, though he is present, but I am not getting response from him. Anyway, we stop here. Thank you.